So today's plan is basically, I have already shared the slides and somebody asked the slides beforehand. Um, Two set of slides which are going to be very short, and apart from that, there will be another 40 or 44 slides on carriers of information system. So pretty much we can finish up things quickly today. Okay, so let's start with the first one. Business information value chain. Okay, so the value chain concept developed by Michael Porter views a firm as a series, chain, or network of basic activities that add value to its products and services and thus add a margin of value to both the firm and its customers. So what is value chain? Value chain என்று சொல்றது என்ன? ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து பெருமானமிக்க சில செயற்பாடுகள் இருக்குது. அதாவது ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துகிற நேரம் நிறைய செயற்பாடுகள் இருக்குது. அதை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம், ப்ரைமரி ப்ராசஸஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ப்ராசஸஸ்ன்னு சொல்லி. ஸோ when you look at a business, you will see if this business has to succeed, what are the main activities or what are the main processes that have to happen. Similarly, to support that business, what are the support activities, right? இது எந்த பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்குது. அப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து இட் கீப்ஸ் ஆன் அடிங் வேல்யூ. அப்போ அதான் அந்த வேல்யூ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் ஒரு பெருமானம் இருக்கும். ஸோ if we identify these activities properly, and if you will also notice, like sometimes if some of these primary activities or some of these support activities are not carried out, you will lose value in the business. அப்போ இந்த செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி கோர்த்து போகிற நேரம் எங்களுக்கு அந்த வேல்யூ செயின் அந்த கன்செப்டை நாங்கள் விலகி கொள்ளலாம். Okay, so in the value chain conceptual framework, some business activities are called primary processes and others are support processes. So primary processes are those business activities that are directly related to the manufacture of products or the delivery of services to the customer. Support processes are those business activities that help support the day-to-day operation of the business and that indirectly contribute to the products or services of the organization. Now, for example, an easy way to understand what is primary process and support, just take a simple business, right? Like a grocery store. In a grocery store, what are the primary processes? Okay, purchasing, inventory, then maybe selling, right? Packing, like after a customer pays money, you have to pack the goods and you have to deliver. So these, you can identify some of the primary processes in that business. What could be the supporting processes in that business? So supporting processes could be, electricity, maybe the telephone system, maybe you need to have a shelf to have all the things, because even without the shelf you can run the primary process. But when you have a proper shelving system, like you have rows and things properly organized, maybe you have more warehouses, more inventory areas. So these could be part of the support processes that are needed in the system. So it can be a process, so it can be some kind of a service that is supporting your business. So this is what is consisting of a value chain. To identify that properly, to understand this further, if you look at this slide here, you can see that at the bottom, primary business process. So this is talking about a big business. You can see inbound logistics, operations,
outbound logistics, marketing, sales, customer service. These are some of the primary processes of an organization. அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொன்றிலையும் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் ஜஸ்ட் இன் டைம் வேர் ஹவுசிங் அப்படி அவுட்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸில் ஆன்லைன் போயிட்டு ஸோ ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் earlier sometime back also. Logistics is basically the transportation, right? Whatever is going to come into the company as means of transport, and after you have produced everything, how do you send it out? In the primary processes support ஆயிருக்கு process பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது, ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட், டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட், இன்டர்னலி அந்த கம்பெனியில் என்னென்ன டெக்னாலஜி, sometimes you may need to develop some system to manage all those stuff. Resources purchase பண்ணுற நேரம் ப்ரொக்யூமெண்ட்னு சொல்கிறது பர்ச்சேசிங்கோட சம்மந்தப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு அந்த உங்களோட மெயின் ப்ராசஸஸுக்கு தேவையான விஷயங்களை வாங்குறதுக்கு என்ன மாதிரி ஏற்பாடு, இ-காமர்ஸ் போர்ட்டல்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. So this is what is explained through this diagram. So when you have value, I mean when you follow some of these things, all these individual processes add value to the organization, which ultimately results in a competitive advantage and one. It takes the company to that particular level, right? You can think of this in any kind of business that you see. Right. Now, value chain examples, basically I'm going to explain these examples here, how these support processes are supported with IT. So if you take a look at collaborative workflow intranets, they can increase the communications and collaboration required to improve administrative coordination and support services dramatically. Above இன்ட்ரானெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நேரம், அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக கலபரேட்டிவ் ஒர்க் ஃப்ளோ இன்ட்ரானெட்ஸ்ன்னு சொல்கிற நேரம் ஒரு ஆளோட சேர்ந்து வேலை செய்கிற அந்த அமைப்பு. உதாரணத்துக்கு சொல்ல முந்தி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும், ஒரு ஆள் அப்ரூவல் கொடுத்து ஒரு வேலையை செய்கிற நேரம் முன்னுக்குள்ள மேனேஜர் அப்ரூவல் கொடுத்து அடுத்த விஷயத்துக்கு போகணும். அவர் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் அடுத்த லோ லெவல் எம்ப்ளாயி அடுத்த வேலையை செஞ்சு கொண்டு போகலாம். அவர் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் அவருக்கு கீழே உள்ள செஞ்சு கொண்டு போகலாம். இப்போ இதெல்லாம் டைம் எடுக்கும். பட் நவ் வித் த யூஸ் ஆஃப் இன்ட்ரானெட் அந்த அப்ரூவல் ப்ராசஸ், அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து யூ கேன் டூ இட் ஆன்லைன், யூ கேன் டூ இட் வெரி இன் அஜைல் மேனர், ரைட்? Similarly, an employee benefits intranet can help the human resources management function provide employees with easy self-service access to their benefits information. அப்போ பெரும்பாலான கம்பெனிஸில் வந்து ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ஒரு இன்ட்ரானெட் கொடுத்து, அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு இன்ட்ரானெட் இருக்கும். எம்ப்ளாயீஸ் கேன் கோ அண்ட் லாகின் அண்ட் சி தேர் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரானெட் இருக்கிற நேரம் ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they can see how many hours they have worked, or like what kind of bonus they are going to expect at the end of the month, how many days they have taken leave. அப்போ இதெல்லாம் ஒரு HR system உண்டு இருக்கிற நேரம். when that HR system is already implemented as a intranet, அன்னைக்குல அது ஒரு வேல்யூ ஒன்று ஆட் பண்ணு. அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிவ் ப்ரோசஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற நேரம் அந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அவங்களோட சைடில் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம். Then extranets enable a company and its global business partners to use the web to design products and processes jointly. இது வெளியே இருந்து இருக்கிறாருக்கு எப்படி இந்த கம்பெனியோட தொடர்பு கொள்வது, ஒரு வேலையை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு வேலையை ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டை கூட எடுத்துக்கொள்றேன்னு சொன்னால் extranets are facilitated. Similarly, e-commerce web portals can dramatically improve procurement of resources by providing online marketplaces for a firm's suppliers, right? அதுவும் இன்னொரு வகையில் ஹெல்ப் பண்ணுது, ரைட்? சப்ளையர்ஸ் வந்து உதாரணத்துக்கு சப்ளையர்ஸ் இ-காமர்ஸ் வெப் போர்ட்டல்ஸ் வச்சுக்கிற நேரம் எங்களுக்கு ஈஸியாக போய் டிசைட் பண்ணலாம் யார்கிட்ட போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, யார் எங்களோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு வேலை தேவைப்படுது, யாரை நாட்டு. அப்படி இதுக்கு இ-காமர்ஸ் வெப் போர்ட்டல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு யுவர் செயின். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் டு
proceed. Well, furthermore, strategic applications of information system technology to primary business processes include automated just-in-time warehousing systems, computer-aided flexible manufacturing systems, online point of sale and order processing systems. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு பிஸ்னஸை கொண்டு போகிற நேரம் இப்படியான சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் மோர் வேல்யூ டு த ஆர்கனைசேஷன். ஆல்ரெடி நிறைய கம்பெனிஸ் இதில் வந்துட்டாங்க. Information systems can also support marketing sales processes by developing an interactive targeted marketing capability on the internet and the web. அப்போ இன்றைக்கு அப்படியான targeted marketing capability நிறைய நடக்குது, right? For example, you might have seen a lot of businesses when you are playing a particular YouTube video, right, or even in Facebook sometimes, you will see a advertisement that runs in the beginning, right? So for example, if you are watching a program related to cookery, so you will see the advertisements are more targeted towards that particular domain, right? Similarly, if you are going to watch some movie or something, maybe the movie the title or the movie the theme கேத்த மாதிரி சில advertisements இந்த அப்படி நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. yellow color மார்க்கோட காட்டும். அந்த இடத்துக்கு போகிற நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ளே ஆகும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அப்படி யூஸ் ஆகிற நேரம் again it's going to be a value added process in marketing aspects. Finally, a coordinated and integrated customer relationship management system can dramatically improve customer service. If you have information about your customers beforehand and when you're doing a sales, that is going to help you more in future in identifying the needs of the customer, because you already have information. அது எப்போ பாசிபிளாக இருக்குன்னா அப்படி ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ எங்களுக்கு ட்ராக் இருக்கும், ரைட்? இதுதான் எங்களோட இருந்த கஸ்டமர்ஸ், இவங்க இப்படி தான் வாங்கிக்கிறாங்க, இவங்களோட பையிங் பேட்டர்ன்ஸ் இப்படி தான், இவங்க நீட்ஸ் இப்படி தான் இருக்க போகுது. யூ கேன் anticipate because certain things you can do that. அப்போ அப்படி வர நேரம் you can see it's going to be adding more value to the business. So in summary, what we learned under value chain is it's a concept that can help you identify where and how to apply the strategic capabilities of information technology. It shows how various types of information technologies might be applied to specific business processes to help a firm gain competitive advantages in the marketplace. Ultimately, எங்களோட எதிர்பார்ப்பு அதுதான். இந்த வேல்யூ செயினை சரியாக விளங்கி கொண்ட ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து ஸ்பெஷலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடியோட யூட்டிலைசேஷன் சரியாக விளங்கி கொண்ட ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம எங்களோட வேல்யூ செயினை நாங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணலாம். அப்போ வேல்யூ செயின் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸஸில் இருக்குது, அதை சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். குறிப்பிட்ட பிஸ்னஸில் இருக்கிறாருக்கு அவங்களோட மெயின் ப்ராசஸஸ் என்ன, சப்போர்ட்டிவ் ப்ராசஸஸ் என்ன இருக்குது, முதல்ல அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல போய் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் ஐடி மூலமாக என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம், ஐடியை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த வேல்யூ செயினை இன்னும் நாங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அதோட நோக்கம். ஸோ that's all in this particular section. If there's any questions, you can ask on what we learned so far. Okay, I assume no questions. Okay, no questions. So let me move into the next topic.
Yeah. Information technology for strategic advantage. Let me put this to the side. Strategic uses of IT. Companies may choose to use information systems strategically, or they may be content to use IT to support efficient everyday operations. If a company emphasizes strategic business uses of IT, its management would view IT as a major competitive differentiator. They would then devise business strategies that use IT to develop products, services, and capabilities that give the company major advantages in the markets in which it competes. இது ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த விஷயங்களை தான் திரும்ப எக்கோ பண்ணுது. So what they're telling is like, if companies know, it's a continuity of what we discussed in value chain. Right now, first of all, companies need to know what they're doing, and அதை இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றுறதுன்னு சொன்னால் they have to embrace IT. ஐடியை வந்து எப்படியுமே அவங்க எடுக்கணும், ரைட்? இப்போ அப்படி ஒரு விஷயத்தை கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. ஐடியை வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டராக அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அவங்களோட டொமைனில் ஐடியோட யூட்டிலைசேஷனை சரியாக விளங்கி கொண்டு, இப்போ ஐடி சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுக்கலாம். 1 2 3 4 பேர்னு சொல்லி அந்த காம்படிஷனில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களோட கம்பெனிக்கு ஐடியை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இதுக்குள்ளேயும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? யூனோ, ஐடி இஸ் வெரி இன்னோவேட்டிவ். அது நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் நாங்கள் செய்யலாம். இப்போ எல்லாரும் ஐடி எம்ப்ரேஸ் பண்ணாலும் அந்த ஐடியை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதுக்குள்ளே டெக்னாலஜி வைஸாக இல்லாட்டி ப்ரொசஸ் வைஸாக எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது, இதை கம்பெனிஸ் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்களா இருந்தால் அவங்கள இன்னும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய இல்லாட்டி ஸ்ட்ராட்டஜிக் என்ன பொசிஷனிங் ஒன்றுக்கு போகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் கூட இருக்கு, ரைட்? ஸோ தே வுட் தென் டிவைஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ ஐடியை வச்சுக்கொண்டு இன்னும் அவங்க புதுசாக யோசிப்பாங்க, இன்னும் புதிய பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன செய்யலாம், ஐடியை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இன்னும் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் மாதிரி பார்த்து they can gain competitive advantages in the markets. So BPR, we have learned already about this. But strategic advantage எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் தான் BPR, Business Process Engineering. It's a fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in cost, quality, speed, and service. இதில் dramatic improvements in cost, quality, speed, and service. அப்போ ஒரு ஏற்கனவே பிஸ்னஸில் ஒரு ப்ரொசஸ் இருக்கும், அவங்க ஐடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பண்ணாமல் மேனுவல் ப்ரொசஸ் கூட நடத்தி கொண்டு இருப்பாங்க. இப்போ பிபிஆர் என்ன செய்ய போகுதுன்னா, இது ஒரு குவிக் முறையில் எல்லா இந்த 4 எஸ்பெக்டையும் கவனிச்சு காஸ்ட் எப்படி குறைக்கிறது, குவாலிட்டி எப்படி கூட்டுறது, ஸ்பீடை கூட்டுறது, சர்வீஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, இந்த அடிப்படையில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரீதிங்கிங் இல்லாட்டி ரடிக்கல் ரீடிசைன் பண்ணுறது, அந்த ப்ராசஸை நம்ம சொல்லுவோம் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங். ஸோ இட் கம்பைன்ஸ் a strategy of promoting business innovation with a strategy of making major improvements to business processes so that a company can become a much stronger and more successful competitor in the marketplace. அப்போ அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ் செய்கிறது மூலமாக ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸில் ஒரு லீடராக அப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்படிட்டராக மாறுறது தான் இதில் நோக்கம். ரைட். அப்போ இந்த டேர்ம்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறது, பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம், பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங் செய்கிறது ஒன்று இருக்குது. அப்போ அதை இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மூலமாக கம்பேர் பண்ணலாம். அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஆளுக்கு கதைக்கு நேரம் அது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கும், இன்க்ரிமெண்டல். பட் ஹியர் we are not talking about increment, it's a sudden or it's a radical change. திடீர்னு ஒரு மாற்றம் ஒன்று கொண்டு வர்றது. அதே ப்ரொசஸ் சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ரொசஸ், ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரொசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஆனால் பிபிஆரில் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட்லி நியூ ப்ரொசஸ் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிற நேரம்
நாங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராசஸை தான் நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம், அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட் ஹியர் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச், க்ளீன் ஸ்லேட்னு சொல்கிறது இந்த வெறும் பலகை, அதாவது ஸ்டார்ட்லேருந்தே போகுது. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சேஞ்ச் இது ஒன் டைம் ஆர் கண்டினியூஸ், இது வந்து பீரியாடிக் இருந்தாப்புல இருக்க நடக்குது. பிபிஆர் வந்து அடிக்கடி செய்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you do a BPR, maybe after 5 years or 10 years only you have to do another BPR. That's how it is, right? Time required is short for this is long அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்சஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சில ஹைலைட் பண்ணக்கூடியது இந்த எங்கே இது ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து டாப் டு பாட்டம், அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் இருந்து அந்த சேஞ்ச், ரடிக்கல் சேஞ்ச் வரும், அப்போ தான் இது நடக்கும். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் டென்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிபிஆர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற நேரம் நான் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்திவிட்டேன். தேர் வில் பி யூனோ, அதாவது லோ லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் சில நேரம் அதுக்கு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. என்ற ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்ச் ஒன்று நடக்க போகுது ஆர்கனைசேஷனில். சில பேர் அந்த நியூ ப்ராசஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ அது டாப் டு பாட்டம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும், அந்த சேஞ்ச். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை, இங்கே இருந்து பாட்டம் டு அப்பாக வரும். ரிஸ்க் வந்து கூட தான், அப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது. So how do people use certain strategies to implement BPR? Many companies have used cross-functional enterprise resource planning software to re-engineer, automate and integrate their manufacturing, distribution, finance and HR business processes. Right? Cross-functional enterprise resource planning software. அதாவது நிறைய ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸில். அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை அப்படி ஒரு இஆர்பி சிஸ்டத்துக்கு கொண்டு வரணும். இஆர்பிங்கிறது ஒரு இன்டிகிரேட்டட் சிஸ்டம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் எல்லா ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸையும் ஒன்றா சேர்க்குற ஒரு சிஸ்டம் தான் இஆர்பி, ரைட்? அப்போ அது மூலமாக தான் அப்படி ஒரு இஆர்பியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பிபிஆரை செஞ்சுருக்கோம். ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஓன் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இஆர்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது மூலம் எல்லாத்தையும் இன்டிகிரேட் பண்ணுறது. So although many companies have reported impressive gains with such ERP projects or engineering projects, many others either have experienced dramatic failures or did not achieve the improvements they saw. நான் ஏற்கனவே முந்தின ஸ்லைடில் வந்து சொல்லியிருப்பேன், இந்த ரிஸ்க் இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் ரடிக்கல் சேஞ்ச் ஒன்று கொண்டு வரணும். ஆளுக்கு மிச்ச நாள் பழக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரோசஸ் இல்லாட்டி செட் ஆஃப் ப்ரோசஸஸ் கொண்டு வரணும். ரிஸ்க் ஒன்று இருக்குது அந்த பிஸ்னஸில். அப்போ சரியாக பிபிஆரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாட்டி, ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக அதை ஹேண்டில் பண்ணாட்டி, இல்லாட்டி என்ன சொல்கிறது டாக்டிக்கலாக அதை கொண்டு போகாட்டி அது ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அதில் நன்மைகள் நிறைய விஷயங்கள் பேரளவில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் if you don't handle it properly, it could lead to failure. அப்போ அப்படி ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து இருக்குது. So organizational redesign approaches are an important enabler of re-engineering along with the use of IT. One common approach is the use of self-directed, cross-functional or multidisciplinary process teams. ப்ரொசஸ் டீம்ஸ் உருவாக்குறது மூலமாக அப்படியான சில ரிஸ்க்ஸை நாங்கள் குறைக்கலாம். எப்படி அந்த ப்ரொசஸ் டீம்ஸ் உருவாகுது? செல்ஃப் டிரெக்டட், க்ராஸ் ஃபங்க்ஷனல், சொந்தமாக இயங்கக்கூடிய, எஜைலாக இயங்கக்கூடிய, க்ராஸ் ஃபங்க்ஷனல். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள ஆளுக்கு மட்டும் இருக்கும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள ஆளுக்கு சேர்ந்த ஒரு டீமாக இருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் செவரல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் இன்ஜினியரிங், மார்க்கெட்டிங், கஸ்டமர் சர்வீஸ், மேனுஃபேக்சரிங் may work as a team on the product development process, right? அப்போ அவங்க ஓவராலாக எல்லா இப்போ முந்தி இதான் அந்த இஆர்பியும் சொல்லுதுங்க. இஆர்பி வர முன்னுக்கு எல்லாரும் அவங்களோட ஏரியாவில் அவங்களோட டீம்ஸ், மார்க்கெட்டிங் தான் அவங்களோட டீமை மட்டும் பார்த்துக்கொள்வாங்க, கஸ்டமர் சர்வீஸ் அவங்களோட ஏரியாவை மட்டும், ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாவை பார்ப்போம். இப்படி இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்த ஆளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறது, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எடுத்து இந்த பிபிஆர் செய்கிறதுக்காக வேண்டி ப்ரொசஸ் டீம்ஸை உருவாக்கும். அப்போ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருக்கும், ரைட்? அப்போ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இடையில்
ஒரு கிளியர் பிக்சர் இருக்கும் ஓவராலாக ஆர்கனைசேஷனில் என்ன நடக்க போகுது, ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று நடக்க போகுது. அப்போ இப்படி ப்ரொசஸ் டீம்ஸ் உருவாக்குறது மூலமாக அந்த டென்ஷன்ஸை நாங்கள் குறைக்கிறோம். Another approach is the use of case managers who handle almost all tasks in a business process instead of splitting tasks among many different specialists. இது இன்னொரு அப்ரோச். எப்படின்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ரொசஸஸ் இருக்குமே. உதாரணத்துக்கு இன்ஜினியரிங்கில், மார்க்கெட்டிங்கில், கஸ்டமர் சர்வீஸில் சில ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் ப்ரொசஸஸ் இருக்குமே. ஏற்கனவே நாங்கள் கிடைச்சோமே வேல்யூ செயினில். அப்போ அப்படியான பிஸ்னஸ் ப்ரொசஸஸ் வந்து ஒரு ஆள் பாராணிக்கு ஃபுல்லாக எல்லா இதுலேயும் இருக்கிறத ஒரு ஆளோ ஒரு செட் ஆஃப் டீம், கேஸ் மேனேஜர்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு டீம் உண்டு. இல்லாட்டி ஒரு நபராக கூட இருக்கலாம். அவர் வந்து அதை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறத விட எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுக்கொண்டு அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு மெத்தடும் இல்லை. அந்த நேரத்தில் கிளியர் பிக்சர் இருக்கும் என்ன நடக்குச்சு. ஸோ இப்படி பல அப்ரோச்சஸ் இருக்கு பிபிஆர் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ரொசஸை எடுக்க முடியல, ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொசஸ். இது பொதுவாக எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் இருக்குது. ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணுறது, ரைட்? அப்போ சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த மெயின் ப்ரொசஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொபோசல் போடணும், கமிட் பண்ணணும், கன்ஃபிகர் பண்ணணும், பேலன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா, இல்லாட்டி பேமெண்ட் விஷயங்கள் எப்படி பார்க்கணும், கிரெடிட் செக்கிங் பண்ணுறது, டெலிவரி பண்ணணும், அதுக்கு பிறகு பில் பண்ணணும், பில் பண்ணி முடிஞ்சு கஸ்டமர் அதை கலெக்ட் பண்ணணும். இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோசஸஸ் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில். ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ அது ஒவ்வொன்றும் எந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸில் வந்து கீழே நீங்கள் பார்க்கணும். உதாரணத்துக்கு ப்ரொபோசலும் கமிட்மெண்ட்டும் சேல்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது, மேனுஃபேக்சரிங்கோட சம்மந்தப்பட்டது கன்ஃபிகரேஷன், ஃபினான்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஒரு 3 ப்ரோசஸோட, லாஜிஸ்டிக்ஸ் இதோட சம்மந்தப்பட்டது. அவர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சில நேரம் மிக்ஸ் ஆகுது. இந்த பிஸ்னஸ் ப்ரோசஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸோட மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோசஸ் நாங்கள் ரீஇன்ஜினியர் பண்ணணும் வேண்டாம். இதில் நாங்கள் பிபிஆர் கொண்டு வர போகிறோம் வேண்டாம். இது ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலாக இருந்த ஒரு விஷயம். அதை நாங்கள் பார்க்குறோம், இதில் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ ரீஇன்ஜினியரிங் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட். உதாரணத்துக்கு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் சிஆரோட சம்மந்தப்பட்டது, அதாவது கணக்கில் இருக்கிற ஏரியாஸ், லாஜிஸ்டிக்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது நாங்கள் ஒரு சிஆர்எம் சிஸ்டம் மூலமாக இன்ட்ராநெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி சப்ளையர் மேனேஜ் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் மூலமாக, இந்த எக்ஸ்ட்ராநெட்ஸ் மூலமாக சப்ளையர் மேனேஜ் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். By using a cross-functional ERP software, we can integrate manufacturing, distribution, finance, HR. அதே மாதிரி order entry, status checking, credit checking, payment இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கஸ்டமர் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா பேஸஸ் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இன்டர்நெட்ஸ், எக்ஸ்டர்நெட்ஸ் இதில் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது மூலமாக இப்படி ஒரு சேஞ்சை நாங்கள் கொண்டு வரலாம். ஐடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு ரேடிக்கல் தாட் ஒன்று. Okay, so in summary, what we learned under this is how you should approach how IT is strategically used, and more importantly, BPR is a very important thought process that happens in the change of an organization. Any questions on this? Okay, since no questions, let me move on to the next section. So this is pretty much a very comfortable section for all of you.
just to get an idea on the careers in information systems. So this doesn't cover all of the careers that are there in the IT industry, but it might, open up your minds on how you have to plan your future career. Right. So starting with the information system worker. It's a very abstract definition of a general IT person. Organizations often attribute their productivity improvement, superior customer service, or competitive advantage in the marketplace to their information system. The information system worker functions at the intersection of business and technology and designs and builds the solutions that allow organizations to effectively leverage IT. இப்போ சாதாரணமாக இப்போ இப்படி ஒரு ரோல் ஒன்று இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில். இருந்தாலும் ஐஎஸ் ஒர்க், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க்குன்னா யார், அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக இருப்பாருன்னு சொன்னால், பிஸ்னஸ் சைட்லேயும் டெக்னாலஜி சைட்லேயும் ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்கணும். ஸோ they will be responsible for designing, building the solutions that allow organizations to, make use. எப்படி ஐடியை எல்லா வகையான பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் சொல்யூஷனாக கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நாலேஜ், பிஸ்னஸ் நாலேஜ் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அது. அவர் ஒரு இன்னொரு வகையில் சொல்கிறேன்டா ஒரு அனலிஸ்ட் மாதிரி இருப்பார். ஒரு அனலிஸ்ட், சிஸ்டம்ஸ் அனலிஸ்ட் நாங்கள் கதை பண்ணி அவருக்கு 2 சைட் நாலேஜும் இருக்கு. பிஸ்னஸ் சைடும் விலையும் கொள்வார். இதுக்கு எப்படி ஐடி சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற அந்த ஐடியாவையும் அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ஐஎஸ் ஒர்க். அப்போ பொதுவாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க்கர்கிட்ட இருக்கிற சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், they will be working in a fast-paced, ready to work in a fast-paced, dynamic environment, and technology always change. அப்போ அவர் குயிக்காக அப்படி அடாப்ட் ஆகி போகிற ஒரு ஆள் இருப்பார். Must be comfortable with meeting deadlines and solving unexpected challenges. அதுக்கு ரெடியான ஒரு ஆள் இருப்பார். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நல்லா இருக்கணும். பிகாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்கிற நேரம் most people think it's only about talking English. No, that's not what is meant here. It's about how do you talk with the customers, and how do you understand the business needs, and how do you translate those business needs into the technical terms. IT டீமோட கதைக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு விளங்குற பாஷையில் கதைக்கணும். பிஸ்னஸ் ஆளுங்களோட கதைக்கிற நேரம் இல்லாட்டி கிளைண்ட்ஸோட கதைக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி கதை. இதுதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். அனலிட்டிக்கல் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ், அந்த ப்ராப்ளம் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் பிடிக்கும். ப்ளஸ் நல்ல லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். டீம் பில்டிங், தனிச்சு வேலை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கக்கூடாது. அவர் சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கணும். அல்டிமேட்லி டிசிஷன்ஸ், although you may introduce the solution, but ultimate outcome is the result of the team. இந்த மைண்ட் செட் இருக்கும். இல்லாட்டி அன்னைக்குள்ள ஈகோ, அனாவசியமான பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு டீமை வேலை செய்யும். ஸோ டீம் ஷுட் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்வேஸ். ஸோ அதுக்கு சரியான லீடர்ஷிப் இருந்துன்னு சொன்னால், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது. தென் நீட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் டு என்கேஜ் இன் லைஃப் லாங் லேர்னிங். நீங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டீங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, அப்படி ஒரு இடத்துல இது கேளாது. இது ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங். அப்போது ஆல்ரெடி மைண்ட் செட் ரெடியாக இருக்கணும். இந்த ஃபீல்டில் வந்த ஒரு ஆள் லைஃப் லாங் லேர்னிங், தொடர்ந்து நாங்கள் புதுசாக வர்றது எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரெடி, புதிய டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆகணும். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க்கராக இருக்கிற ஒரு ஆள். வேறு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க. capability to analyze large amounts of structured and unstructured data. டேட்டா பல வகையில் வரும், உங்களுக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி
தெளிவாக இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஆனால் பெரும்பாலும் தெளிவாக இருக்கிறது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு தான் கஸ்டமர்ஸ்டேருந்து வரும். இல்லை நாங்கள் ரிசர்ச் செய்கிற நேரம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு தான் இருக்கும். அதை நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணோம். அப்போ அதை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய அந்த ability to design and build applications for mobile devices. இன்றைக்கு வந்து mostly moving towards the future, டெஸ்க்டாப்ஸை விட மொபைல் இல்லாட்டி டச் பேஸ்ட் டிவைசஸ் வருது. அப்போ அதை பற்றி சரியான புரிந்துணர்வு இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பார். ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவருக்கு இருக்கும். டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ், கன்சல்டன்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், நெட்வொர்க்கிங், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ், இன்றைக்கு உள்ள ட்ரெண்ட்ஸ் அது. ability to audit systems and implement necessary security measures. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் நடக்கிற நேரம், ஒரு சிஸ்டத்தில் ஃபால்ட் நடக்கிற நேரம் அதை ட்ராக் பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜ், ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது சில சொல்லுவாங்க ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், RCAன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தால் அதில் மூலத்தை கண்டுபிடிக்க என்ன ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், என்ன காரணத்துக்கு இது நடந்திருக்கும், அந்த ஃபியூச்சரில் நடக்காமக்கிறதுக்கு என்ன செய்யும், இப்படியான விஷயங்கள். வெப் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ் ஆஃப் டேட்டா சென்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ், இப்படியான ஓவரால் நாலேஜ் அவர்கிட்ட இருக்கு. இன்றைக்கு எதிர்பார்க்குற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க். ஓகே, இஃப் யூ டேக் அ IS ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் இல்லை. இன்றைக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோ, சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறத விட ஒரு IT கம்பெனி, ரைட். அதில் CIOன்னு ஒரு ஆள் இருப்பார், அவருக்கு சப்போர்ட்டாக CTO இருப்பார். மூண்டா நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒரு IS ஃபங்க்ஷன்ஸு, IS ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன், ஆப்ரேஷன்ஸ், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ அண்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேபி யூ ஹேவ் திஸ் set of people working. Under development you may have this set of people, and under support this set of people. So it's not limited to this, there could be more areas, but this should be enough to understand the the very basic functional areas of the IS organization and the different career paths. So starting with the topmost person, Chief Information Officer. Now, you might have heard about CEO, Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer is a person who is already the lead of the company, right? Company the overall leadership, பொறுப்புதாரின்னு சொல்றது தான் CEO. CIOங்கிறது அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் மாதிரி தான். பட் CIO இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த IT டிபார்ட்மெண்ட். IT ஆப்ரேஷன்ஸ் அவ்வளோ இவருக்கு கீழே ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்கிற நேரம் பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஓவரால் லீடர்ஷிப் கொடுக்குற CEO. CIO வந்து அதில் IT செக்ஷனுக்குள்ள லீடர்ஷிப். So CIOs also understand the importance of finance, accounting, return on investment. கொஞ்சம் business side knowledge இவருக்கு இருக்கும். They can help companies avoid damaging ethical challenges by monitoring how their firms are complying with a large number of laws and regulations. A good CIO is typically a visionary who provides leadership and direction to the IS department to help an organization achieve its goals. CIOs need technical, business and personal skills, right? இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை தான் ஒரு CIO இருப்பார். ஓவரால் லீடர்ஷிப் கொடுக்கணும், அவரோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், நல்ல இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். தென் only they can give leadership to a company. CTO அப்படி இல்லைன்னா சீனியர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜர்னு சில கம்பெனிஸில் அந்த ரோலை கொடுத்துருக்காங்க. So this is like a supportive role to the CIO. Right? So Vice President of Information Systems சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி Manager of Information Systems.
அப்படி இல்லைன்னா நான் இருக்கிற சொன்ன சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர், இப்படி பல வகையான பெயர்கள் இருக்கு. பெயர்கள் வித்தியாசப்படலாம் கம்பெனி டு கம்பெனி, பட் ரோல் என்னன்னு விளங்கிட்டா சரி. ஸோ சென்ட்ரல் ரோல் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் இஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் other areas of the organization to determine changing business needs. Managers outside the IS organization may be part of an advisory or steering committee that helps the CIO and other information system managers make decisions about the use of information system. Right? Is that CTO role, supportive role, mainly a supportive role for CIO. சில நேரம் அந்த சப் கமிட்டிஸ் இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் லீடர்ஷிப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை சிடிஓ இருப்பார். அந்த அவர்கிட்டையும் சர்டன் ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்க்கப்படும். இப்போ முதலாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் ரோல்ஸ். அப்புறம் ஐஎஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிற பார்ட், ஆப்ரேஷன்ஸ், டெவலப்மெண்ட், சப்போர்ட்னு சொல்லி 3 பார்த்தோம். இப்போ அதில் முதலாவது ஆப்ரேஷன் ரோல், ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு கீழே வர ஜாப் ரோல்ஸ் என்ன. ஸோ ஆப்ரேஷன் குரூப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டே-டு-டே ரன்னிங் ஆஃப் information system hardware to process the organization's information systems workload. It must also do capacity planning to expand and upgrade equipment to meet changing business needs. The operation group is constantly looking for ways to reduce the overall cost and increase the reliability of the organization's computing. This group is also responsible for protecting the company's IS systems and data from unauthorized access. அப்போ ஓவராலாக பார்க்குற நேரம் ஆப்ரேஷன்ஸுன்னு சொல்கிற அந்த ஏரியா எப்படின்னு சொன்னால் கூடுதலாக ஹார்ட்வேரோடு சம்மந்தப்பட்ட ரோல்ஸ். ஒரு கம்பெனியோட ஹார்ட்வேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நெட்வொர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி, செக்யூரிட்டி, இப்படி பல விஷயங்கள் அது கீழே வரும். இதுகளை கவனிக்கிற ஒரு ஏரியா தான் ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்போ அது கீழே நிறைய ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். அதே இன்றைக்கு ஆக பாப்புலரான ரோல் தான் இந்த டேட்டா சென்டர் மேனேஜர்னு சொல்லுவோம். முந்தி இதுக்கு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பல வகையான பேர்கள் இருந்தது. அப்போ அதெல்லாம் போய் இப்போ உள்ள பேர் வந்து டேட்டா சென்டர் மேனேஜர். ஸோ டேட்டா சென்டர் மேனேஜர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் computing facilities that may house a variety of hardware devices, mainframe, supercomputers, servers, storage devices, அது SSD devices ஆகிக்கலாம், hard disks ஆகிக்கலாம், routers, switches. அப்படி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதுக்கான நிறைய இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. CCNA, அடுத்தது லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மைக்ரோசாஃப்ட் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியர், அப்படிலாம் நிறைய இருக்குது. அஜூர் டேட்டா இன்ஜினியர்னு சொல்லி நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் பார்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ பொதுவாக இந்த ஆட்கள் வந்து கூடுதலாக இந்த ஹார்ட்வேர் இல்லாட்டி சிஸ்டம் கன்ஃபிகரேஷனோட சம்மந்தப்பட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்டோடு இருப்பாங்க, நெட்வொர்க்கிங் அப்படி. ஸோ டேட்டா சென்டர் மேனேஜர்ஸ் சூப்பர்வைஸ் other operation workers to accomplish the day-to-day work needed to support business operations as well as complete software and hardware upgrades. They also plan for capacity changes and develop business contingency plans in the event of a business disruption due to a fire, power outage or natural disaster. அது மட்டும் இல்லை, சும்மா ஹார்ட்வேரில் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை, அவங்க சில பிளான்ஸ் தயாரித்து வச்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கிற நேரம் எப்படி கண்டினியூட்டி, பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது. அப்போ அவங்ககிட்ட அதுக்கான அந்த அந்த ரெடினஸ் இருக்கும். அதுதான் இந்த ரோலில் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம். அடுத்த ரோல் ஆப்ரேஷன்ஸில் சொல்கிறேன்டா சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர். இவங்க எப்படி என்று சொன்னால் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில், அதாவது டேட்டா சென்டர் மேனேஜர்ஸால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுறது மட்டும் இவங்களோட வேலை. இது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆளுக்கு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களோட வேலை என்னன்னு சொன்னால், உதாரணத்துக்கு அந்த சிஸ்டங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, கன்ஃபிகர் பண்ணுறது, ஸ்டாப் பண்ணுறது, உதாரணத்துக்கு நெட்ஒர்க்ஸ், இதில் அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை செஞ்சு கொடுக்குறோம். நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஆளுக்கு. ஜஸ்ட் அவங்களோட வேலை வந்து அவங்களுக்கு they need to have some sound IT background, but they don't need to have programming skills.
இந்த வேலை செய்கிறது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இருக்கிற அந்த இன்டர்ஃபேஸை ஒழுங்காக கிளிக் பண்ணி எதை கிளிக் பண்ணால் இது நடக்கும்ன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அதை ஹேண்டில் பண்ணி போவாங்க. அந்த பிஸ்னஸ் டொமைன் உள்ள அந்த வேலைகளை அவங்க செஞ்சு கொண்டு போவாங்க. ரைட், அதுதான் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுவும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது, அப்படியே ஒரு ரோல் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது ஆப்ரேஷனில் வந்து செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் இல்லாட்டி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் maintaining security and integrity of the organization's systems and data. They analyze the security measures of the organization and identify and implement changes to make improvement. They are also responsible for providing training on proper security measures. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எல்லாரும் சும்மா வேலை செய்யலாது, செக்யூரிட்டினா என்னன்னு சரியாக விளங்கி வேலை செய்யணும். உதாரணத்துக்கு இவங்க வந்து கூடுதலாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அந்த டேட்டா சென்டர் மேனேஜரோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறவரால் இருப்பார். ஏதாவது இன்ட்ரூட் அட்டாக்ஸ் இல்லாட்டி அன்ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிசஸ் நடக்குதா இருந்தால் இவர் அதை கவனித்து கொண்டு இருப்பார். இல்லாட்டி அதுக்கு சம்மந்தமான ட்ரைனிங்ஸை செய்கிறவரால் இருப்பார். தனியாக செக்யூரிட்டி பற்றியே அந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டியை பற்றி ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவரால் இவர் இருப்பார். இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட். இது பல பேர்கள் இருக்குது. செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் இருக்குது, செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்குது. அப்படியே ஒரு ரோலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் சைட்ஸில் இந்த ஏரியா சொல்கிற ஆட்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்தது லேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். இது முந்தி டேட்டா சென்டர் மேனேஜர் ஒரு சப் ரோல் தான் இது உண்மையாக. இது வெரி லிமிட்டட் டு நெட்வொர்க் டிவைசஸ். இப்போ இவர் வந்து கூடுதலாக இந்த நான் சொன்ன அந்த ரவுட்டர்ஸ் அதுகளை மட்டும் அந்த கனெக்டிவிட்டி விஷயங்கள் செய்கிறது, வயரிங் செய்கிறது, அந்த ஈதர்நெட் கேபிள்ஸ் ரவுட்டர்ஸை கன்ஃபிகர் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர் மேப் போட்டு எப்படி உதாரணத்துக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் மேனேஜர் போட்டு கொடுக்குற அந்த டிசைனை இவர் வந்து போய் அதை செஞ்சு வைப்பார். ஸோ இட்ஸ் a normal job role, but also certain places in Middle East and all, there is a lot of demand for land administrators. So that's what their role is. Right. About operation roles la very limited areas நாம பார்த்தோம். Development னு சொல்ற அடுத்த ரோல். அப்ப இதுக்குள்ள நடக்கிற activities என்ன? The development group is responsible for implementing the new information systems required to support the organization's existing and future business needs. Importantly, they must also modify existing information systems as the needs of the organization evolve and change. They are constantly on the watch for new ways to use information systems to improve the competitiveness of the firm. Right? அப்ப இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வார ஆளுக்கு எப்படியான வேலைகள் செய்யலாம்? ஒன்று ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் நீட்ஸை கவனிக்கணும். அடுத்தது ஏற்கனவே இருக்கிறத இவால்வ் பண்ணுற தேவை ஒன்று இருக்குது, சேஞ்ச் பண்ணுறது. மற்றது புதுசாக வர விஷயங்களை அவதானிச்சு கொண்டு போவோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். இதில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்னு போட்டதுக்கு என்ன, sometimes we can call this role as a software engineer, right? இவங்களோட ரோல் என்ன? These individuals are involved in writing the software that customers and employees use. This includes testing, debugging software, as well as maintaining and upgrading software after it is released for operation. Maintaining, upgrading software கூட இவங்க தான் கவனிக்கணும், software engineer. So just software engineer உடனே போய்ட்டு கோட் எடுத்து பார்த்து எழுதுறது இது மட்டும் நினைச்சுக்கொள்ளுவாங்க. அப்படி இல்லை, அவங்களுக்கு இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. They frequently collaborate with the management, clients and others to build a software product from scratch according to a customer specifications or to modify existing software to meet new business needs. So this is beyond what they do with programming. Testing சொன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் நினைக்கிறேன். டெஸ்டிங்னு சொல்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து கோட் எழுதினதுக்கு பிறகு நாங்கள் ரியல் அப்ளிகேஷன் ஒன்று
ரிலீஸ் பண்ண முன்னுக்கு டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுவோம். சாம்பிள் இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டீபக்கிங்னு சொல்கிறது என்னென்னா, நாங்கள் கோடில் சில இடங்களில் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் போடலாம், போட்டு நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒவ்வொரு லைனாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க, சீக்வன்ஸ், செலெக்ஷன், ரெப்படிஷன், 3 விஷயம் தான் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் நடக்கும். சீக்வன்ஸ்ன்னு சொன்னால் மேலேருந்து கீழே அது ஒழுங்கு முறையில் நடக்குது. செலெக்ஷன் சொல்கிறது அந்த பிரான்ச்சிங், இஃப் எல்ஸ் போட்டு செய்கிறோமே, இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூன்னு சொன்னால் ஒரு பார்ட், எல்ஸ்ன்னு சொன்னால் இன்னொரு பார்ட். ரிப்படிஷன் சொல்கிறது ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்கிறது, ரைட்? அது கீழே தான் நீங்கள் வைல் லூப், டூ வைல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. உங்கனைக்கில் டீபக்கிங் வந்து இந்த 3 விஷயங்களையும் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் எங்களோட அந்த ஐடிக்கு இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் ஒன்று, நீங்கள் இன்டெலிஜேயோ இல்லாட்டி விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் நீங்கள் கோட் எக்ஸிக்யூட் ரன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படியான அந்த ப்ரொசஸ்ஸை நாங்கள் சொல்லுவோம் டீபக்கிங். அப்போ அது வந்து கூடுதலாக டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செய்கிறோம். So basically, to understand a software engineer or a software developer, their role is mainly to implement or develop the software, plus they will engage in these kind of other activities with the management. Systems analyst, information system worker, the high level role explain panna. They consult with the management and users, management and users, and they convey system requirements to software developers and network architects, right? Business party like clients தான் எங்களோட management users, அவங்களோட அடிக்கடி கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க நீட்ஸ் என்னன்னு ஸ்டடி பண்ணுறது, அதை அப்படியே கொண்டு வந்து அந்த டெக்னிக்கல் ஆளுங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறது. இதுதான் இவங்களோட மெயின் கோல். They also assist in choosing and configuring hardware and software, matching technology to users' needs, monitoring and testing the system in operation, and troubleshooting problems after implementation. Right? இப்போ இதில் பாருங்கள், இந்த கடைசி 2 விஷயம், monitoring, testing the system in operation, and troubleshooting problems after implementation. இப்போ சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அந்த சாஃப்ட்வேர் உருவாகிறதுக்கு முன்னுக்கே அவரோட ரோல் இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் வந்ததுக்கு பிறகும் அவரோட ரோல் இருக்குது. எப்படின்னு சொன்னால், இந்த மேலோல 2 பார்த்தீங்கன்னா, சூஸிங் அண்ட் கன்ஃபிகரிங் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர், மேட்சிங் டெக்னாலஜி டு யூசர்ஸ் நீட்ஸுங்கிறது சாஃப்ட்வேர் வர முன்னுக்கு அவரோட ரோல். அப்போ அவர் இதுதான் டெக்னாலஜி, இதுதான் இந்த நீட்ஸை பூர்த்தி செய்யும்னு சொல்லி அப்படியான அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை செஞ்சு கொடுக்குறாரு. அதுக்கு பிறகு சாஃப்ட்வேர் அதை அப்படியே கொண்டு போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இவங்களுக்கு கொடுத்ததோடைய ஐடி செக்ஷன் உள்ள ஆளுங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்ததுக்கு பிறகு அதை இவர் இருந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து இது சரியாக நடந்துக்கிறா, சரியாக இருக்குதா, கஸ்டமரோட தேவை நடந்துக்கிறான்னு இவரே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று எடுப்பார். இப்போ அதில் இருக்கிற ஏதாவது ட்ரபிள் ஷூட்டிங் செய்யணுமா, அந்த மாதிரி விஷயங்களை காணும். இதுதான் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் ரோல், அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை பெய்ட் salary than a software engineer, right? Systems analysts வந்து வெரி ரெஸ்பான்சிபிள், அவங்க நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், பிஸ்னஸ் சைடில் கதைக்கிற டேலண்ட்டும், ஐடி ஆள்களுக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸும் இந்த ஆள்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கப்படும். அடுத்தது ப்ரோக்ராமர்ஸ். இப்போ டெவலப்மெண்ட் ரோலில் என்ன சொல்கிறது, ஃபண்டமெண்டல் ரோல்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இவங்க எப்படின்னு சொன்னால், ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரோ இல்லாட்டி ஒரு சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் கொடுத்த அந்த டிசைனை ஜஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறார், அவர் கோடை மட்டும் எழுதுவார், ரைட்? அப்போ இவருக்கு வேறு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்காது. அவங்க மெயின்லி அவர் கோடை எழுதுறது, டீபக் பண்ணுறது, டெஸ்ட் பண்ணுறது, அவர் தான் இவர்கிட்ட ரோல். இவர் அந்த மீட்டிங்ஸில் கலந்து கொள்வதோ டிஸ்கஷன்ஸில் இருக்கிறதோ இவர்கிட்ட ரோலாக இருக்காது. இப்போ சாதாரணமாக எல்லோரும் ஃப்ரெஷர்ஸாக போகிற நேரம் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து இல்லாட்டி யூனிவர்சிட்டி முடிய முன்னுக்கு ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண நேரம், தே வில் mostly join as a programmer. Then step by step they will evolve into a software developer, software engineer. ஒரு பேர்களுக்கு அசோசியேட்னு போடுவாங்க, ஏசி இல்லாட்டி ஜூனியர் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லி வித்தியாசமான ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ராமர் மாதிரி தான் வெப் டெவலப்பர். இவர்கிட்ட கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரோல்ஸ். அன்லைக்
conventional programmer. These professionals design and maintain websites, including site layout and function, to meet the client's requirements. The creative side of the job includes creating a user-friendly design, ensuring easy navigation, organizing content, and integrating graphics and audio. All தெரியும் வெப்சைட் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் அப்போ அது தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. The more technical responsibilities include monitoring website performance and capacity. Okay, our operations development role பார்த்தோம். Organizationல மூணாவது role supporting roles. Support group provides customer service for the employees, customers and business partners who rely on the firm's information systems and service to accomplish their work. The support group responds to queries from these constituents and attempts to be proactive in eliminating problems before they occur. They often develop and provide training to the users to enable them to better use information system services and equipment. So as you see, mostly this role is about software sales முடிஞ்சதுக்கு பிறகு after the sales, how do you provide support to the customers? அப்போ இதில் obviously தெரியுது என்னென்னா communication skills சவுண்டாக இருக்கணும். ஏன்னா கஸ்டமரோட அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது. அடுத்தது குவிக் ரெஸ்பான்ஸ், எனி டைம் அவைலபிள் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது மோஸ்ட்லி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் இதில் எதிர்பார்க்கும். ஏன்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட் சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாட்டி இல்லாட்டி அவங்களோட இமெயிலில் ஒரு சின்ன ஒரு வேர்ட் ஒரு வசனம் மிஸ் ஆகினாலும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ராங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அது கஸ்டமரை எஃபெக்ட் பண்ணும். இவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கப்படுறது அவரேஜ் ஐடி நாலேஜ் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண பிறகு அந்த சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட அவர் சிஸ்டம் அனலிஸ்டோடு இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கொள்வார். சில நேரம் டெவலப்பர்ஸோடு இருந்து நாலேஜ் எடுத்துக்கொண்டு இப்போ கஸ்டமர் ஒரு கேள்வி கேட்குற நேரம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பார். அதில் அந்த ரோலுக்கு போக முன்னுக்கு அதில் ஒன்று சப்போர்ட் வர நேரம் டிபி, டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். இது ஒரு நல்ல ஒரு டிமாண்டிங் ஃபீல்ட். இது மெயினாக டேட்டாபேஸோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அந்த பேக்எண்ட் சர்வீசஸ் பின்னால் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ஆளுக்கு, ரைட்? So they design and set up databases to meet an organization's needs. DBAs ensure that the databases operate efficiently and they perform fine-tuning, upgrading and testing modifications as needed. They are also responsible for implementing security measures to safeguard the company's most sensitive data. ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும், டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுலாம் யார்? அதுக்கு இருக்கிறாங்க டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ஸ். எஸ், டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ஸ் வேலை வந்து அந்த டேபிள்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையானது, சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் டெவலப் பண்ணி டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க. டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வேலை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, ரைட்? ஸ்கேல் அப் ஆகிற நேரம், உதாரணத்துக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் கூடி கொண்டு போகும். ஆரம்பத்தை விட 2-3 மந்த்ஸுக்கு பிறகு வந்து டேட்டாபேஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண நேரம் உள்ள டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணலாமே இருக்குது. இப்போ அந்த டைமில் திரும்ப டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் வந்து தலையை போட்டு வச்சுக்கொள்ள மாட்டார். அந்த டைமில் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ வந்து இதில் ஸ்கோப் போதாது, இந்த டேட்டாபேஸை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ அப்படியான வேலைகளை செய்கிறது இந்த டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட வேலை. அப்போ இதுக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் பார்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் கேள்விப்படி ஒராக்கிள் டெவலப்பர் இல்லாட்டி ஒராக்கிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், MySQLக்கு கோர்சஸ் இருக்கிறான்னு தெரியாது. SQL சர்வர், மைக்ரோசாஃப்ட் SQL சர்வருக்குன்னா நிறைய சர்டிஃபிகேஷன், ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் பார்ட்ஸ் இருக்குது. அது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டான ஆளுக்கு அந்த ரூட்டில் போய் படிக்கலாம். ஒரு டிமாண்டிங் ஃபீல்டு. அதே மாதிரி இந்த டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தான் பிறகு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ஸாக மாறுது. பிக் டேட்டான்னு வர நேரம் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது, ஃபைன் டியூன் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுற வேலையெல்லாம் உங்களோட வீட்டில் வரும். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட்னு சொல்கிற மெயின் ஆள். இதுவும் பேக் அண்ட் சர்வீஸ் தானே. ஸோ இவரோட ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், they respond to telephone calls, emails and other inquiries from computer users regarding hardware, software, networking or other IS related problems or needs.
System support specialists diagnose the problem through dialogue with the user, research solutions, and implement a plan to resolve the problem or refer the issue to specialized IS staff. Many organizations set up drop-in centers where users can come to meet face-to-face with the help desk specialists to get help. அப்போ இவர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஸ்கில்ஸ் என்னென்னா இந்த விஷயங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லை, சில கஸ்டமர் சப்போர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற சில சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. ஒரு கஸ்டமர் டிக்கெட்டில் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெக் பண்ணி வைக்கக்கூடிய சில ஆன்லைன் இன்டர்நெட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. அப்போ அதில் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது, அதை எப்படி மார்க் பண்ணி வைக்கிறது, எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது. உதாரணத்துக்கு ஒரே தடவையில் 5-6 கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும், அதை எப்படி ரெலவெண்ட் ஆட்களுக்கு டைவெர்ட் பண்ணுறது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ இன்டர்நெட், அந்த இன்டர்நெட்டை பாவிச்சு சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு அந்த மெசேஜை எப்படி தெரிவிக்கிறது, இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜ் இவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கப்படுது. ஓவராலாக கஸ்டமரோடு இவர் தான் இது பண்ண. அதே மாதிரி இன்றைக்கி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெறுமனே கால்ஸ், டெலிஃபோன் கால்ஸ் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும் VoIP கால்ஸ், வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி, அதாவது இன்டர்நெட் கால்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி, அந்த ஸ்கில்ஸும் இவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கணும். இதுவும் ஒரு அவரேஜ்லி பெய்ட் ஜாப், பட் அகெயின் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் மச் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ். அகெயின் இது கூடுதலாக கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஐடி அவேர்னஸ் இருந்தால் இந்த ரோலுக்குள்ள போகலாம். இதுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் தே ஹாவ் த கஸ்டமர் சப்போர்ட் சர்வீஸ் இன் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. ஏன்னு சொன்னால் அவங்களோட சைடில் அதை மெயின்டைன் பண்ணி செய்கிறது கஷ்டம். இப்போ அவங்களுக்கான கஸ்டமர் சர்வீஸை அங்கே ஆஃப் ஷோர், அதை சொல்கிறது அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரைட், நிறைய கம்பெனி ஸ்ரீலங்காவில் கூட அப்படி தான் செய்கிறாங்க. இப்போ நல்ல ஒரு மணி ஏர்னிங் இண்டஸ்ட்ரி, நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தால் அப்படி நிறைய கம்பெனிஸ் எதிர்பார்க்குது. அப்படியான ரிமோட் சப்போர்ட் தரக்கூடிய ஓவர் த இன்டர்நெட். ரைட், இது இல்லாமல் இருக்கிற வேறு ரோல்ஸ், ஐஎஸ் ரிலேட்டட் ரோல்ஸ் அவுட் சைட் த ஐஎஸ் ஆர்கனைசேஷன். Data scientists, இது ஒரு demanding field in the future, can be found in the marketing, sales and supply chain management departments of large organizations. Data scientists are responsible for understanding the business analytics technology as well as the business and then putting all of that together to deliver improvements in decision making. Shadow ஐடின்னு சொல்கிறது என்னென்னா, சரியாக விளங்கி கொள்ளுன்னு சொன்னால், இப்போ மெயினாக ஒரு ஐஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. ஒரு கம்பெனியில் ஐஎஸ் குரூப் ஒன்று இருக்கும், இல்லாட்டி ஐஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு இருக்குது. அதுதான் ஓவராலாக அந்த கம்பெனியில் ஐடி நீட்ஸ் இல்லாட்டி அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுற அந்த விஷயங்களை செய்யும். ஆனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் மற்ற ஆட்கள்லாம் இருப்பாங்க. ஏன்னா பிஸ்னஸுக்கு பொறுப்பான ஆட்கள், மார்க்கெட்டிங் பொறுப்பான ஆட்கள், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு பொறுப்பான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ எப்போ இந்த மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொந்தமாக முடிவெடுத்து அவங்கள அந்தந்த வேலைகளை செய்கிறதுக்கு ஐடியை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல ஷெடோ ஐடி ஒன்று உருவாகுது. ரைட், தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஷெடோ ஐடி. அதாவது ஐடி மெயின் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டு டிரெக்ட் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் உருவாக்கப்படுற ஐடி சொல்யூஷன்ஸ், அந்த ஐடி இனிஷியேட்டிவ்ஸை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஷெடோ ஐடி. So shadow IT is a term used to describe the information systems and solutions built and deployed by departments other than the information system department. அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் many cases the IS department may not even be aware of these efforts. அவங்களுக்கு சில நேரம் இப்படி ஒன்று நடக்குதுங்கிறது மெயின் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியாமல், ஆனால் அதுக்கு ரீசன் இருக்கும் என்றால் சில நேரத்தில் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு பெரிய ஒரு மேஜர் விஷயத்தில் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. அப்போது இந்த மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ஆளுக்கு சொல்யூஷன் கேட்க வார நேரம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க, ரெஸ்பாண்ட். அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும்னா இவங்க ஒரு ப்ரொசஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க. யார் உதாரணத்துக்கு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்
இருக்கிற ஆளுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு சொந்தமாக அவனோட வேலையை சமாளிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஐடி சொல்யூஷனை யோசித்து அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் அது டென்ஷன்ஸும் கொண்டு வரலாம், இல்லாட்டி சில நேரம் இன்எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வேல்யூ செயினில் ஒரு பாதிப்பை கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும். பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ good sides to it because you have to still continue the thing. So Shadow IT enables the business managers to quickly create highly innovative solutions to real business problems and to test out these solutions. Such systems may serve as prototypes that evolve into future approved IT solutions. சில நேரத்தில் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் இவங்க அதை செஞ்சு கொண்டு போகிற நேரம் சில நேரம் அதே இதை சொல்யூஷனாக கூட ஃப்யூச்சரில் அப்ரூவ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி விட்டால் சரியா வரும். அப்போ இதுதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஷேடோ ஐடி. அதில் உள்ள ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் இதில் சொல்லப்படுது. However, shadow IT solutions frequently employ non-approved vendors, software or hardware, and may not meet IS department standards for control, documentation, security, support and reliability. பட் சில நேரத்தில் இந்த ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் கம்பெனியில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று இருக்குமே, இப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணா இன்னும் வெண்டர்கிட்ட என்ன வாங்கணும், இல்லாட்டி இப்படிப்பட்ட ரேஞ்சில் தான் எடுக்கணும்னு சில நேரம் அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் மீறக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ அப்படி வர நேரம் செக்யூரிட்டிக்கெல்லாம் நிறைய பாதிப்பு இருக்கு. அப்போ ஷேடோ ஐடி நன்மைகள் இருந்தாலும் இண்டிபெண்ட் ஆளுக்கு டிசிஷன் எடுக்கன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் ஓவரால் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அப்ரூவல் இல்லாமல் அப்படி செய்கிற நேரம் இப்படியான அடுத்த இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அதை குயிக்காக கம்பேர் பண்ணிடுறாங்க இதில் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். ஷேடோ ஐடி எஃபர்ட்ஸ் நன்மைகள் enable business to quickly test solutions without any delays. அடுத்து they can create innovative partnership between the information department and other business units. Provides the opportunity to evaluate and test many more information system initiatives. Right? ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் உதாரணம் சொல்லுமே ஒரு சிஆர் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாட்டி மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆளுக்கு இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங்கில், ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ நவ் தே வாண்ட் அ வே டு கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். டக்குண்டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டு கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறாங்க, எங்களுக்கு ஒரு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் அப்போ அவங்க பிஸியாக இருக்கிற நேரம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் டிலே ஆகுனா டக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்க, ரைட் எல்லாரும் அவங்கவுங்கள்ட்ட சொந்த ஸ்கைப் ஐடி இல்லாட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் உண்டு அக்கௌண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் இதில் கழிச்சிக்குவோம். அப்போ அப்படி கழிச்சிக்கிட்டோம்னா இப்போ நீட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அவங்க ஒரு சேட் அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்களோட கம்யூனிகேஷனை அவங்க செஞ்சு கொள்வாங்க. ஆனால் கம்பெனியோட அடுத்த சைடு அவங்க யோசிச்சுருக்க மாட்டாங்க, என்ன அப்படி இதில் இருக்கிற சென்சிட்டிவ் டேட்டா என்ன சொல்கிறது சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது. அப்போ அதுக்கு முறையாக அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு செக் சிஸ்டம், செக்யூரிட்டி ப்ரோட்டோகால்ஸுக்குள்ளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ட்ராநெட் ஃபெசிலிட்டி, இதெல்லாம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கூட தான் அது நடக்கும். அது நடக்காமல் இப்படி நடக்கிற நேரம் அதில் நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது. அப்போ அதுதான் நினைக்கல ஒரு சிம்பிளாக விளங்கி கொள்ளணும் ஷேடோ ஐடிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி. So like that you can see the differences between what are the pros and what are the cons of shadow IT efforts. IT industry ல வந்ததுக்கு பிறகு certification is a very important thing. வெறுமனே ஒரு டிகிரியை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் என்டர் பண்ணலாம். எஸ், யூ கேன் என்டர் த இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்பெஷலி அது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரோல்ஸ். நான் சொன்ன அந்த 3 கேட்டகரிக்கில் ஏதாவது ஒரு ரோலுக்குள்ளே வந்துடலாம். பேசிக் டிகிரி உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிஐடி செய்கிறீங்க, பிஐடி டிகிரி வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே வந்துடலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ப்ரொமோஷன்ஸ் எடுக்கணுமா, அடுத்தடுத்த சீனியாரிட்டி லெவல்ஸ்க்கு போகணுமா இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் செய்யணும். இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இருக்குது, அது சிலது தான் இதில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிது. ஸோ அது மூலமாக ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் செய்கிறது மூலமாக அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொன்னால்,
நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட், உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி ஒன்று கிடைக்குது அடிஷ்னல். சாதாரணமாக அந்த மற்ற துறைகள்லையும் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு காமர்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறார்கள், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாம் டிகிரி இல்லாட்டி பிகாம் டிகிரி ஒன்று எடுத்து மேலதிகமாக அவங்க சீமா படிப்பாங்க, இல்லாட்டி சிஎம்ஏ படிப்பாங்க, ரைட், WIT படிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் அது ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போ அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஐடியில் இருக்கிறது. இந்த கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட டெக்னாலஜி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி, ப்ளஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ டு கெயின் அ கம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இன் த மார்க்கெட், இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ நான் சொன்ன டெவலப்மெண்ட் ரோல், ஆப்ரேஷன்ஸ் ரோல், ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு லெவல்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுட்டு போகலாம். நீங்கள் சும்மா போய் தேடி பார்க்கலாம். இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு எம்சிபி, மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனலாக மாறுறா எம்சிபிக்குள்ள என்னென்ன கேட்டகரிஸுக்குள்ளே நாங்கள் போகலாம், அதுக்கு எப்படி உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நீங்கள் தான் உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணணும். ஜட்ஜ் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கு எப்படி உங்களை பிளான் பண்ணி செய்யுது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த படிக்கிறது. சிலது வந்து செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணலாம், செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக போய் எக்ஸாம் செய்கிறது. பெரும்பாலும் எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் தான் நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் முறையான அதுக்கான கிளாஸஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் சொல்லி கிளாஸஸ் இருக்குது, ஆன்லைனும் இருக்குது. சிலது ஸ்ரீலங்காவில் கலம்பில் நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது, அங்கே போய் நீங்கள் படிக்கலாம். Other IS careers. So consulting jobs entail frequent travel because consultants are assigned to work on various projects wherever the client is. Other IS career opportunities include being employed by technology companies such as Oracle, IT companies. Some people decide to start their own IS businesses rather than continue to work for someone else. இது ஒரு கட்டத்தில் சில நேரம் இப்படி தான் கடைசியில் வந்து நிற்கும். ரைட், கன்சல்டிங் செய்யலாம். சில ஆளுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் நேரடியாக ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் ஒரு மல்டிபிள் கம்பெனிக்கு கன்சல்டன்ஸாக இருப்பாங்க. கன்சல்டன்ஸ் சொல்கிற நேரம் ஒன்று அட்வைஸ் கொடுக்குற ஒரு ஆளாக இருப்பார். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பார்ட் டைமாக ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவர்ஸுக்கு மாதிரி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இருக்குது, ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருப்பார். மற்றபடி பெரிய கம்பெனிஸில் வேலை செய்கிறது. அப்படி இல்லைண்டா சொந்தமாக ஒரு ஐஎஸ் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி சொந்த காலில் நிற்கிது. இன்னும் சில ஆளுக்கு இருப்பாங்க அந்த சொந்தமாக வேலை செய்கிற ஒரு அமைப்பில் தான் ஐஎஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீலான்சர்ஸ், ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம், ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஒர்க்கிங் ஆன் ஐஎஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் லார்ஜர் பிஸ்னஸஸ் ஆர் டெவலப்பிங் நியூ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் மொபைல் டிவைசஸ். அதுக்கான நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன்றைக்கு இருக்குது. அதுக்கு freelancer.com, Upwork, Fiverr சொல்லி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இதில் போய் ஆரம்பத்தில் போய் எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் எடுக்கிற கஷ்டம்தான். ஆனால் கொஞ்சம் என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் மெனக்கெடணும், கொஞ்சம் தேடணும். அதாவது அதில் நீங்கள் பரிச்சயமாகி எப்படி கஸ்டமர் லாங்குவேஜில் ஒரு ப்ரொஜெக்டை பீட் பண்ணுறது, அதனால் இங்கிலீஷோடு அதில் போடுற நேரம் தான் சரியாக விளங்கிக்கணும். சில ஆளுக்கு வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் உதாரணத்துக்கு ப்ரொஜெக்டை போஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க யாராவது சரி ஒரு கஸ்டமர், ஆனால் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது இந்த கமே போல் மாதிரி கொகைதையான்னு கமே போல்னு சொல்லுவாங்க சிங்களத்தில். அவர் என்னமோ சொல்லிப்பார், நாம் வேறு என்னத்தையும் சொல்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அப்படிலாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் கிடைக்காது. அப்போ அவர்கிட்ட நீடை விளங்கி கொண்டு டெக்ஃபுல்லி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணு, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுங்கிறது எப்படி காட்டி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு தனியான ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வளர்த்துக்கொள்ளணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த சொந்தமாக முயற்சி செய்கிற நேரம் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது. இதுக்கான நிறைய பேர் யூடியூப்பில் கைட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. ஃப்ரீலான்சர் ஆகணும்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸை வளர்த்து கொள்ளணும், இதெல்லாம் நீங்கள் தேடலாம் இப்போவே. ரைட், ஸோ சம்டைம் அலாங் யுவர் கேரியர் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும் எங்கேயாவது, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஓவரால் ஐடியா ஒன்று கிடைக்கும். பட் யூ கேன் ஹேவ் திஸ் இன் யோர் மைண்ட், ஃப்யூச்சரில் நானும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும், ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஆகணும் இது சொல்லி அது ஒரு சப் ஸ்கில்லாகவே நீங்கள் பிளான் பண்ணி கொண்டு போகலாம் உங்களோட கரியர். அது எந்த சைடாகவும் இங்கே ஆப்ரேஷன் சைடாக இருக்கலாம், டெவலப்மெண்ட் சைடாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன சப்போர்ட்
அடுத்து டீமாக ஒர்க் பண்ணுற அமைப்புண்டிகள் இண்டஸ்ட்ரியில். Most IS careers involve working in project teams that can consist of many of the positions and roles discussed earlier. Thus, it is always good for IS professionals to have good communication skills and the ability to work with other people. Right? இதுக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காண்டி தான் நிறைய காலேஜஸில் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து சில சில ஏரியாஸ் இது இந்த டீமாக வேலை செய்கிற அமைப்பு. நான் இனிமேல் பிஐடியில் கொஞ்சம் குறவு, ஆனால் சில யூனிவர்சிட்டிஸில் அப்படி இருக்குது. என்னென்னா டீம் என்னத்துக்குன்னா அந்த டீமாக வேலை செய்கிறது மென்டாலிட்டி. அப்போ தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், என்ன சொல்கிறது, பிரச்சனைகள் வந்தால் சால்வ் பண்ணுறது, ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன், கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வரும் டீமாக வேலை செய்யணும். பட் ஐ திங்க் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு have that as a course separately. Already I think you guys are doing that. For example, இப்போ நீங்கள் சும்மா சொல்லுமே குரூப் ஸ்டடி செய்கிறீங்க. குரூப் ஸ்டடி செய்கிற நேரம் அது ஆல்ரெடி இட்ஸ் அ டீம் என்வாயன்மெண்ட் ஒர்க்கிங். How do you share information? How do you respect opinions of others? Right? இதுதான் உங்களை அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர நேரம் கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகிருக்கிறது. ரைட்? ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஓவரால்களும் சில நேரம் இந்த செமஸ்டர் லீவ்ஸில், ஃப்யூச்சரில் வர செமஸ்டர் ஹாலிடேஸில் வந்து நீங்கள் சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்கிறதுக்கு யோசிக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று செய்கிறதுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு இடையில் ரோல்ஸை டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ரைட், நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் செய்யுங்க, நீங்கள் டேட்டாபேஸ் சைடுக்காக நீங்கள் இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்களா, டிபி டயக்ராம் நீங்கள் இருங்கன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு ரோல்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு ஆள் லீடர்ஷிப் கொடுக்கலாம். அப்போ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு டீமாக வேலை செய்கிற நேரம் the same thing is going to help you when you come to the industry. The industry வந்து you won't believe me, I would say majority of the thing that supports you in your promotions especially is communication skills and interpersonal skills. ஆட்களை விளங்கி ஒரு ஆட்களோட புரிந்துணர்வோடு வேலை செய்கிற அந்த விஷயந்தான் உங்களை ப்ரொமோஷனுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ ஸ்பீக் வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். திஸ் இஸ் அ மெயின் திங். இன்னும் சில நேரத்தில் வேறு வகையில் சொல்லணுன்னா, நான் சில ஆட்கள் நான் பார்த்திக்கிறேன் சில இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அவங்க மேலே வந்திருப்பாங்க, ப்ரொமோஷனில் மேலே வந்திருப்பாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஜட்ஜ் த ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் அ நார்மல் பர்சன் அண்ட் தேர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், அவங்க டெக்னிக்கலி சவுண்டாக இருக்க மாட்டாங்க, பட் தே ஆர் வெரி குட் இன் கம்யூனிகேஷன். தமிழில் சொல்லுவாங்களே, வாய் இருந்தாலும் வங்காளத்துக்கு போகலான்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அது. ஸோ தேர் இஸ் அ திங் வித் கம்யூனிகேஷன், ரைட்? ஸோ டோன்ட் அண்டர்எஸ்டிமேட் இட். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to team environments, ரைட்? ஜாப் எப்படி தேடுறது? அன்றைக்கி நிறைய வகைகளில் நீங்கள் ஜாப்பை தேடலாம். Traditional approaches to finding a job in the information systems area include attending on-campus visits from recruiters and getting referrals from professors, friends and family members. The attending on-campus visits from recruiters. நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன செய்யணும், ஈவன் இன் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி அடிக்கடி இந்த ஜாப் ஃபேர்ஸ் நடக்கும். நீங்கள் ஆல்வேஸ் பிஐடி வெப்சைட்லேயோ இல்லாட்டி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் நீங்கள் அப்டேட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி வேறு ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும். இதில் நீங்கள் உண்மையாக நீங்கள் ஒரு கரியரை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்களா இருந்தால் இப்படியான அந்த ஆன் கேம்பஸ் விசிட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நிற்கிறாங்க சிவித்தான்னு சொல்லி. உங்களோட சிவிஸ் வந்து ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தாலும் சரி, சிவி எப்போவுமே ரெடி ஆகிக்கிற நேரம், இப்படியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிற நேரம் நீங்கள் விசிட் பண்ணி அவங்களோட சிவியை சப்மிட் பண்ணலாம். அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ அங்கனைக்குள்ளே நடத்துவாங்க ஆன் ஸ்பாட். ஒரு சான்ஸுக்கு என்ன அடிக்கடி அவங்களுக்கு ட்ரெயினிஸ் தேவைப்படுது. அப்போ சில நேரம் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு போக வேண்டி வரும். கிளம்புக்கு போய் அந்த ஜாப் ஃபேரை அட்டென்ட் பண்ணி நீங்களோட சிவியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சில நேரம் அங்கனைக்குள்ளேயே உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியோட எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, ஒவ்வொரு கம்பெனியும் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸில் இருக்கிறாங்க, உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் உங்களோட கரியரை ஃபிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்போ லக் பை சான்ஸில் சில நேரம் உங்களோட சிவி பொருத்தமாக இருந்தால் உங்களை நேரடி எடுத்துருவாங்க. சில நேரம்
ஜஸ்ட் ஒன் இன்டர்வியூவோடைய எடுக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ அது ஒன்று. அடுத்தது அநேகமாக ஜாப் ஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஆளுக்கு ரிஃபர் பண்ணுறது. அதுக்கு ரெஃபரீஸ்ன்னு போடுவீங்களே, ரெஃபரீஸ்ன்னு சொல்லி உங்களோட சிவியில் போடுவீங்க, முக்கியமான நான் ரிலேட்டட் ரெஃபரீஸ். சொன்னால் சில நேரம் அவங்க மூலமாக கண்டாக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஜாப்ஸ் எடுக்கலாம். People who have quit jobs or been laid off often use informal networks of colleagues or business acquaintances from their previous jobs to help find new jobs. பொதுவாக இந்த ஜாப் ஆன்லைன் வந்து ரிசைன் பண்ணாங்க திரும்ப இன்னொரு ஜாப்புக்குள்ளே போகிறேன்டா அவங்க எப்படி ஜாப் எடுக்கிறதுன்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் வந்து திரும்ப அப்ளை பண்ணுவாங்க, அந்த வெப்சைட்ஸில் போய் தேடி எடுத்து செய்வாங்க. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களோட நெட்ஒர்க், அவங்களோட வேலை செய்கிற ஆளுக்கு இருப்பாங்களே, இல்லாட்டி அவங்களோட சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, இவங்களோட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலமாக சிவி அவங்க மூலமாக கொடுத்து அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாப் எடுக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த செட்டப்பை யோசிக்கணுங்கண்டா ஆல்ரெடி ஜாப்லேருந்து எங்கேயாவது ரிசைன் பண்ணது ஸ்டார்ட்லேயே இது யோசிச்சாங்கன்னு சொன்னால் சில நேரத்தில் சிக்கலிக்குது. ஆனால் டசன்ட் மேட்டர், சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ், பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூஸ். அதுதான் நினைக்கிறேன். சும்மா தெரிஞ்சால் ஒரு ஆள் உங்களோட சிவியை எடுத்து கொடுக்குறதுக்காக உங்களுக்கு ஜாப் கேரண்டி கிடைக்க முடியல. Still you have to face the challenge. So many colleges and universities have excellent programs to help students develop resumes, conduct job interviews. அப்போ அதெல்லாம் நிறைய இடங்களில் செய்கிறாங்க. ஃப்ரீ ஒரு சிவி தயாரிக்கிறது எப்படி, ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படி. சாதாரண நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இந்த உங்களோட கோர்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செமஸ்டரில் அதுக்கு அடுத்த செமஸ்டரில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இந்த பாடத்துக்கு கீழே இந்த விஷயங்கள்லாம் வரும். ஆல்ரெடி அது இருக்குது. Developing an online resume can be critical to finding a good job. அப்போ இது இன்னொரு ஆன்லைன் சிஸ்டம்ஸ் நிறைய. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் gulftalent.com மிடில் ஈஸ்ட்டை டார்கெட் பண்ணுறாங்க. gulftalent.comல அவங்களோட ஆன்லைன்லேயே சிவி ஒன்று தயாரிக்கிற அமைப்பு ஒன்று இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. நிறைய ஜாப் சைட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் சிவி வேர்டில் பிடிஎஃப்ல செய்கிறத விட அவங்களோட ஆன்லைன் சிஸ்டத்துலேயே நீங்கள் போய் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபில் பண்ணலாம். அதுக்கு மெச்சா ஏதாவது ஜாப் வேகன்சிஸ் வர நேரம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இமெயிலுக்கு. ரைட். மற்றபடி ஜாப் தேடக்கூடிய சில சைட்ஸ் இது நான் நினைக்கிறேன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. லிங்க்டின் நல்ல ஒரு இது. நீங்கள் ஜாப் ஓரியன்ட் சோஷியல் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்கிற நேரம் லிங்க்டின் தான் வெரி பாப்புலர். அதில் நீங்கள் போடுற இன்ஃபர்மேஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மற்ற அதுக்கு போடுற ஃபோட்டோ வந்து சும்மா அந்த சாதாரண செல்ஃபியெல்லாம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காது. அதுக்குள்ள யூசேஜ் இல்லை லிங்க்டின். லிங்க்டின்ங்கிறது ப்ரொஃபஷனல், உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபைலை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் அந்த லிங்க்டின். இது இல்லாமல் இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயும் ஜாப் லீட்ஸ் வருது. நிறைய ஃபேஸ்புக் ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் உங்களோட ரிலேட்டட் ஏரியாவில் நீங்கள் தேடி போய் நீங்கள் தேடிக்கொள்ளலாம். நிறைய பேர் இப்போ ஃபேஸ்புக்கையும் ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜாப் போஸ்டிங்ஸுக்கு. அதில் போய் அப்ளை பண்ணலாம். அது இல்லாமல் பெரிய கம்பெனிஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும், கேரியர்ஸ்ன்னு சொல்லி, ஹோம் அபவுட் அப்படின்னு சொல்லி வர நேரம் கேரியர்ஸில் போய் பார்த்தா சில அப்பப்போ அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஜாப் வேகன்சிஸ் வந்து அதில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அந்த வேகன்சி அவைலபிளாக வர நேரம் அப்ளை பண்ணலாம். ஸ்ரீலங்காவில் வந்து வெரி பாப்புலர் சைட் வந்து topjobs.lk, ரைட். அதை நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஷோ யூ டாப் ஜாப்ஸ் இன் அ மோமெண்ட். ஓகே, so let me see if I can. ஓகே, டாப் ஜாப்ஸ் வந்து வெரி இது இன்னொன்று ரக்கியா.lk அது கொஞ்சம் பாப்புலர் குரோம். இது ஸ்ரீலங்காவிலே ஜாப்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்தால், பட் திஸ் ஹேஸ் அ வெரி பேசிக் இன்டர்ஃபேஸ். கொஞ்சம் வேக்கன்சி லிஸ்டிங்ஸ் குறைவு தான், ஆனால் இதில் வந்து கூடுதல் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் இது ஐடி சாஃப்ட்வேர். இதுதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த டெவலப்மெண்ட் ரோல். உங்கள்கிட்ட அடுத்தது இந்த ஐடி ஹார்ட்வேர் நெட்ஒர்க். இது வந்து அந்த ஆப்ரேஷன்ஸோடு சம்மந்தப்பட்ட கரியர் ரோல்ஸ், ரைட். ஸோ மோஸ்ட்லி
personally, I'm from the development side, so I normally go and check this to advise others. இதுக்குள்ள கிளிக் பண்ணால் இப்போ இன்றைக்கு வர காட்டியும் உள்ள போஸ்டிங்ஸ். அப்போ அது இப்போ அந்த ஜாப் போஸ்ட் பண்ணப்பட்டது, ஒவ்வொரு ஜாப் போஸ்டிங்கு க்ளோசிங் டேட் என்னன்னு சொல்லி இது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 242 ஜாப் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்கவுங்கள்ட தேவையான ஆட்களை போட்டிப்பாங்க, என்னென்ன ரோல்ஸ் அவங்க தேவைப்படுது. இந்த 1, 2ன்னு சொல்லி ப்ரெக்கெட்டில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை வேக்கன்சிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. உதாரணத்துக்கு இந்த பாய்ஸ் லைட்டில் வந்து 5 வேக்கன்சி எதிர்பார்க்குறாங்க சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலான்டா, சும்மா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ரோலை டார்கெட் பண்ணுற ஒரு ஆள் போய் பார்க்குறேன். உதாரணத்துக்கு சொல்லுமே, நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் ASP.NET என்ஜினியர். இப்போ இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு அதில் எதிர்பார்க்குற ரோல் என்ன, இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு கிடைக்கும். அதாவது அதில் ஸ்கில்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க. சில ஆளுக்கு இப்படி இந்த சேலரி ரேஞ்சையும் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க, பெரும்பாலான ஆளுக்கு சேலரி ரேஞ்ச் போட்டிக்க மாட்டாங்க. ரைட். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஒரு கிராஜுவேட்டாக இருக்கணும், ஒரு 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ASP.NET ரோலுக்கு போகிறதா இருக்கும், ASP.NETல அனுபவம் இருக்கணும், ஆங்குலர் இல்லாட்டி ஏதாவது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸில் இருக்குது, இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். இது கட்டாயம். இது எவ்வளோ இருந்தாலும் இது கஷ்டமாக இருந்தால் இன்டர்வியூவில் நீ இதை டிஸ்பிளே பண்ணாட்டி பெரிய கஷ்டம். ரைட். அந்த விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று காட்டுறேன், PHP டெவலப்பர். அதுவும் அதே கம்பெனி நினைக்கிறேன். வேலை சேலரியை பற்றி சொல்ல இல்லை, பட் 1 to 2 years நேரம் எஸ் அரௌண்ட் 50,000 to 60,000 மாதிரி இதில் எதிர்பார்க்கலாம். இது ஸ்டார்டிங்கு தான், இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் லெவல்ஸ் தானே. அதாவது சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். இது வந்து ஒரு ஜாப் ஃபேக்ட்ரிங்கிறது ஒரு சப் வேக்கன்சி, ஒரு HR சர்வீஸ். இது ஒன்று அவங்க என்ன செய்யறதுன்னா கான்ட்ராக்டுக்கு இன்னொரு கம்பெனிக்கான ஆளுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ அவங்க போட்டிடுவாங்க எப்படியான இப்படி நீங்கள் சும்மா ஒரு ஐடியா எடுக்கலாம், உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. இண்டஸ்ட்ரி எப்படியான டெக்னாலஜி எதிர்பார்க்குது, ஒரு டிசைனராக போகணும்னு சொன்னால் ஒரு UX டிசைனர்னா என்ன மாதிரி டூல்ஸ், சில டூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிடுவோம். இப்போ அதை வச்சு தான் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுவோம். இப்போ உதாரணத்தில் விஷுவல்னு போட்டிடுவோம். விஷுவல்னா என்னென்னு தேர்ட் ஒன்று, ஸ்கெட்சி, இப்படி சில டூல்ஸ் இருக்குது. UI UX சைடில் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கிற ஆளுக்கு இருப்பாங்களே, ஆர்டிஸ்டிக், இந்த புதிய வெப்சைட்ஸ் டிசைன் பண்ணணுமா இருந்தால் எப்படியான டூல்ஸ், அதுக்கான விஷயங்களை என்னென்ன டூல்ஸ் அதோட நாங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகிக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு ஆட்களும் நீங்கள் இப்போ இருந்தே உங்களை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ரைட். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் தட் யூ கோ த்ரூ திஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம். கன்ஸ்டன்ட்லி இதை சும்மா செக் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும், எதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகுறதுன்னு சொல்லி, என்ன விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கணும். நீங்கள் இப்போ ஜாவா படிக்கிறாங்க, நீங்கள் இப்போ ஜாவாவுக்கு போகிற நேரம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக போவீங்க. அப்போ அதுக்கு நீங்கள் எப்படியான ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், எப்படி எதிர்பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு கம்பெனியில் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டிப்பாங்க அது. ஓகே, எனி கொஷன்ஸ் ஆன் திஸ்? Okay, so I assume that's all I have covered for today.